الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والحبائب وأساتذتنا ومعلمين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالدهم خاصة وأمتنا وأمة المسلمين عامة ونسأل الله تعالى أن يطيل عمرنا ووالدينا ومشايخنا بطول عمره بطاعة الله ورسوله وينفعنا ببركات رحمة الله ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذريتنا وأولادنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات وعلى قرية صالحة وعلى من سلفنا الصالحون وعلى من وسيد الحبيب عمر محمد بن سالم بن حفظ وأبي عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب وأبي الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Ya Astaghfirullah Ya Allah ya Rabb Ya Allah ya Rabb Ya Allah ampun dosa-dosa kami ya Allah terimalah amal ibadah kami ya Allah Ya Astaghfirullah Astaghfirullah khataya salatullah salamullah ala taha
Rasulillah salamullah ala Yasin la salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin la tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah ya Rasulullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin billah ilahi sallimillahumma minal afati wan nikmah wa min hammi wa min bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin la salatullah salamullah ala Taha lillah salatullah salamullah ala Yasin billah ala Yasin
لاح على ياسين بالله على ياسين بالله صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائما على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صحبه وسلم ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما وارزقنا فهما وإننا نتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتقاء سخط الله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا لله تعالى والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, ayah bunda, kesemuanya jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya senantiasa mari kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga seraya ucapan rasa syukur kita, pujian kita kepada Allah yang mudah-mudahan insyaallah nikmat ini akan ditambah lagi oleh Allah. Dengan bersama-sama mari kita mengucapkan alhamdulillah. Juga tak lupa salawat beserta salam tetap senantiasa tercurahkan, kita bacakan kepada sosok figur umat, suri tauladan umat. Beliaulah sang pemberi syafaat kepada seluruh umat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bersama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Tak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Izzatul Islam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini dipanjangkan dan diberkahi umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, jasmani rohaninya oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, dan doa-doanya senantiasa dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang hadir saat ini tanpa terkecuali kita juga mendapatkan keberkahan serta dipanjangkan umur kita oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dimudahkan rezeki kita, dan doa-doa kita senantiasa juga diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Yaumul Ahad di hari Minggu, ya, kita semua masih diberikan kesempatan, yakni nikmat umur, ya, diberikan kehidupan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan Allah, dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, yang mana mungkin semalam, mana Bapak Ibu nyenyak apa tidak semalam kita tidak kira-kira, ya, dikuyuri oleh hujan, ya alhamdulillah, ya, hujan yang berkah mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, tapi tidak menjadikan diri kita tidak menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yakni pada waktu subuh ini. Karena waktu subuh ini waktu bukroh Bapak Ibu, waktu yang penuh dengan kemuliaan, waktu yang penuh dengan keberkahan, sesuai juga dengan tema atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu, ya, ada sesuatu yang Allah jelaskan dengan sendirinya, ya, di antaranya berkenaan dengan waktu fajar atau waktu subuh ini. Itulah di dalam suratul Fajr, ya, diawali di situ Allah dengan mengutarakan atau dengan kalimat bersumpah, wal fajr. Jadi setiap kalimat, setiap ayat itu Bapak Ibu kalau ada wa di antaranya. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu ada 3 huruf yang mana itu kalau diawali huruf kalimat-kalimatnya, maka 3 huruf ini mengandung makna sumpah, yakni waw, ba, sama ta. Seperti wadduha, wal fajr, ya, wal laili iza yaghsha. Ya, di situ Allah mengutarakan dengan kalimat bersumpah, wal asr, ya, bahwasanya di situ kata Allah, dan demi waktu, ya, dengan zatku kata Allah demi waktu, dan dengan zatku demi waktu fajar, semisal saja, ya, yang menunjukkan bahwasanya di situ tidak ada hal yang bermain-main Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sudah sumpah itu berarti mutlak, ya, tidak ada negosiasi, tidak ada yang ibarat itu bisa ditoleransi, tidak ada, ya. Maka di situ Bapak Ibu, ya, kita lihat Allah mengawali surat Fajar itu dengan kalimat al-fajr, ya, demi waktu fajar. Ya, dari ayat ini saja Bapak Ibu bisa kita pahami bahwasanya luar biasa fajar atau waktu subuh ini diawali dalam suratul Fajr, dan di situ Allah menyandingnya dengan kalimat bersumpah. Jadi bisa kita ambil sedikit Bapak Ibu sebelum kita menelaahnya atau memasukinya lebih dalam lagi, bahwasanya fajar atau waktu subuh ini jangan kita anggap main-main, jangan kita remehkan, ya. Padahal kita lihat, ya, dalam prakteknya sholat subuhnya saja itu berbeda dengan sholat yang lain. Sholat yang lain Bapak Ibu, zuhur berapa rakaat Bapak Ibu? 6, 4, jangan sampai beda, ya, ya, bingung gitu ditanya wong apa 6 itu, ya, rupanya dengan qobliyah zuhurnya benar juga, ya, kita harus jelas, ya, 6 apa 6, ya, 4, ya. Nah, 4 rakaat asar berapa Bapak Ibu? 4, ya. Isya, maghrib katakan saja, ya. Subuh 2 rakaat, hanya 2 rakaat, ya. Tetapi aqallun nas, masih banyak sedikit daripada manusia ya'malu mengerjakannya, melaksanakan sholat tersebut.
Padahal di dalam lafaz azan Allah kuat, Allah inginkan, maknanya menguatkan lagi untuk diri kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. As-salatu khairum minan naum. Ya si muazzin man bahaso kita Palembang tu lah terpekik-pekik 2 kali ya dak. Maaf kata tu mungkin orang di luar tu dengar ya Allah mamang itu ya dak. Atau pekik-pekik umur lah tua semisal bapak ibu apa tu mungkin bertanya orang di luar tu, mana mang cik katik uang lagi ya po, dak katik lagi, tinggal aku sama tiang inilah sudah ya dah. Maknanya lah sepi uang di waktu fajar tu lah sedikit ya. Maka ini sangat memprihatinkan bapak ibu bagi kita umat Islam. Lah waktunya rakaatnya sedikit, lah diawali dengan azan, masih banyak yang melalaikan ya. Benar sibuk dengan waktu naumnya, an-naum tidur ya. Padahal 2 rakaat bapak ibu. Bahkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun di sini maknanya bapak ibu di sini menjurus atau mengarahkan kepada suratul fajar ya, mengarahkan pada sholat subuhnya ya, sholat fajarnya, walaupun itu entah sunnah atau wajibnya, tetapi maknanya sholat waktu subuhnya, fajarnya, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan raka'atani, 2 rakaat bapak ibu al-fajr, di waktu fajar ya, anggap saja nak subuhnya atau qobliyah subuh itu bapak ibu. Wallah 2 amal ibadah ini itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain tidak mulia, bukan, tetapi dikarenakan yang sudah dikit jumlahnya ya, tetapi masih banyak yang lalai sehingga sangat mulia di sisi Allah, diangkat ya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat fajar ini ya, itu khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bapak ibu, dunia serta isinya. Membahas contoh ini sebagai contoh saja bapak ibu. Kita punya mobil Alphard lah. Nah, itu kan belum menyetarai dunia, belum menyamai dunia. Presiden lah katakan saja, baru sebatas wilayah negaranya saja, belum menguasai seluruh dunia. Ya. Ini kata Rasulullah, wa dunya wa ma fiha. Ya, dunia beserta isinya itu dikalahkan, itu lebih tidak kalah luar biasanya dibanding 2 rakaat sebelum fajar atau 2 rakaat ketika fajar. 2 rakaat bapak ibu. Mungkin kalau nak ngitari dunia entah dengan pesawat, dengan jet, dengan seluruhnya, itu tidak melebihi daripada waktu dengan kita sholat 2 rakaat fajar. Kalau 2 rakaat fajar katakan saja bapak ibu 10 menit lah paling lamanya itu ya enggak, paling kencengnya ya kalau yang cepat 2 menit 3 menit, tetapi dikategorikan oleh Allah dia lebih baik, bahkan lebih mulia, bahkan mendapati daripada dunia beserta isi. Itulah terkadang bapak ibu, maaf, kalau kita lihat mungkin ada pedagang ya, ada yang bangun subuh lah katakanlah, itu jangan heran bapak ibu, mungkin dia kaya akhirnya banyak, bisnisnya lancar, jangan kayak gitu dikit-dikit dia ini persugihan, jangan. Atau mungkin yang seuzon bau-bau itu jangan. Maknanya dengan dia bangun itu bapak ibu kita tidak tahu, maknanya dia sudah mengamali waktu fajar tersebut ya. Terlebih-lebih kalau memang dia sholat ya, mungkinlah masuk fajar, maknanya dia sudah bangun. Jadi permasalahannya banyak uang yang di waktu fajar tidur atau pakai mangci itu kita uang di rumah tadi semakin larut ya, semakin lalai. Ini jujur bapak ibu ya, wallah ditambah lagi waktu yang dingin, hujan ya. Walaupun ya ulama masih ada yang mentolerin kalau dalam sholat ya, dalam kitab fikih Safinatun Najah itu dikatakan a'zarus sholah isnain, uzur sholat itu memang ada 2 ya, boleh ya uzur ya, an-naum wa nisyan, tidur dan lupa, tetapi jangan jadi kealasan juga. Diboleh ke ulama laju, kalau ada apa-apa lah, tidur lah subuh sampai jam 7 sampai jam 8, jangan juga
Itu namanya sengaja, amdan. Maka yang di sini dihukumkan haram. Ya mungkin semisal di masjid kita tadi semalam ngerayakan maulid, semisal nih Pak Haji, ada semua ya maulid, mungkin bedaluan karena semarak, tiba-tiba pas paginya karena semalam langsung bersihannya kita kedaluan, akhirnya pas subuhnya kelewatan, memang nggak sengaja, mungkin di sini yang dimasukkan tadi azarus sholat. Tetapi ketika memang disengaja, mungkinlah terdengar bunyi azan tadi, lah terbangun, lah buka mata tadi, tetapi mungkin karena syahwat, karena hasutan syaitan, nafsu kita, hingga akhirnya sholat kita menjadi lepas. Ya, maka ini na'udzubillahi min zalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan saja Bapak Ibu sholat sunnah lah wajar tadi. Ya, enggak usah kita belit-belit. Sholat sunnah lah. Belum sholat subuh yang wajib ya. Sunnahnya sudah Allah kategorikan lebih mulia, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang yang mengamalkannya, maka dia akan makmur hidupnya, bahagia dunia dan akhirat. Ya tadi contohnya kayak pedagang tadi. Ya. Mungkin maaf katakanlah dia enggak sholat Bapak Ibu, enggak melaksanakan perintah kepada Allah, ya. Tetapi karena dia bangun di waktu fajar, dan bahasa Tio, dia dapat unta, dapat sapi, bangun duluan. Yang akhirat dia dapat yang kecil, lebih kecil lagi dari itu. Ya, pahalanya pun tidak sepadan. Ya, maka dari itu kalau kita lihat, pernah kami terdengar dari ceramah salah satu ustadz, ya, itu pernah ditelusuri Bapak Ibu di salah satu negara, kalau tidak salah di Singapura. Singapura itu Bapak Ibu kalau jam malam sudah tidur, sudah cepat tidurnya. Jam 2, start jam 2:30, itu di sana tidak ada lagi lampu yang masih pidem, bahasanya kalau pidem ini mati. Nah, ya, tidak ada lagi yang mati. Maknanya sudah hidup Bapak Ibu, dan menunjukkan bahwasanya di sana sudah mulai orang-orangnya beraktivitas. Itulah negaranya makmur. Ya, hebat, berjaya. Ya, kalau kita ini kan kadang jam 4, jam 5 pun masih pidem. Ya, tidak menunjukkan masih terlelap tidur. Ya. Maka na'udzubillah, ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, dari sisi akhirat dan dunianya sangat banyak manfaatnya, keberkahannya dari Allah Subhanahu. Dengan suratul Fajar tadi, Allah mengkhususkan ya bab tentang subuh, tentang fajar ini di suratul Fajar. Di situ Allah pun bersumpah. Ya. Jadi wallah ini sangat memberikan cambukan Bapak Ibu, memberikan peringatan kepada kita, walaupun itu dengan 10 menitnya ya, jangan dilalaikan. Ya, dikerjakan. Walaupun ngantuk, sholat dulu, setelah itu kembali mau tidur, enggak apa-apa. Tetapi kewajiban kita sudah kita laksanakan. Sudah lepas. Ya, sudah tergugurkan kewajiban tadi. Ya, dan di sisi lain pahalanya, kemuliaannya akan kita dapatkan Bapak Ibu. Ya, maka dari itu ya terkait dengan sholat subuh ini, terlebih-lebih kita melaksanakannya ada yang di masjid, maka kaitannya yang kedua tentang masjid. Ya, kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau kita ingin lebih lengkap, lebih besar, lebih terjamin, bahkan lebih pasti mungkin dari doa kita diijabah oleh Allah, karena di tempat Allah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah ya, dalam hadis itu, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Ya, kenapa? Karena di sini Bapak Ibu tidak ada orang bermaksiat, tidak ada orang yang main-main. Maknanya di sini tempat beribadah, yang berzikirnya, yang tilawah Qur'annya, terlebih-lebih dengan yang sholatnya, sholat wajib, sunnah. Ya, di sini katsirun minal ibadah, banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu di sini ya kita menghidupkan sholat, di antaranya sholat subuh. Maka insya Allah ya bertubi-tubi dari pahala, bahkan kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang mengerjakan sholat wajibnya, sunnahnya, terlebih-lebih di sini kita utarakan hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah, diijabah oleh Allah, karena
Allah memberikan, memberkahi daripada orang-orang yang masuk ke dalam masjid. Ya, lebih-lebih ya, kaitannya dengan sholat subuh tadi, sholat kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda Bapak Ibu, ya, berlipat ganda, banyak yang akan kita peroleh. Ya, oleh karena itu pernah kami terdengar dalam hadis itu kurang lebih artinya, tatkala ada seorang hamba Bapak Ibu yang dia tadi penuh dengan dosa, ahlu maksiat lah, ya, orang bermaksiat kepada Allah, ketika dia menginjakkan kakinya ke masjid, itu Allah gugurkan seluruh dosa-dosa dia Bapak Ibu. Atau dalam hadis itu dikatakan satu persatu, ya, terpreteli, ya, sampai dia masuk, sampai dia beribadah, sampai dia keluarlah lagi, ya, itu langsung diampuni oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan di dalam masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga Bapak Ibu, ya, kita selaku umat muslim dan umat mukmin, umat yang beriman kepada Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di 4 waktu, sempurna 5 waktu, khususnya di waktu subuh. Sebagaimana kita pernah terdengar, ya, ada istilah-istilah ramaikan, ya, ramaikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Maknanya kenapa Bapak Ibu? Karena orang ingin berbondong-bondong bersama-sama mendapatkan yang namanya kemuliaan di waktu subuh. Ya. Rasulullah sudah mengingatkan, Allah Ta'ala pun sudah mengingatkan dalam Al-Quran, ya. Tinggal diri kita yang mau mengarahkan kemana. Apakah kita betul-betul yang namanya beriman tadi kepada Allah tidak hanya sebatas lisan saja, apakah sebaliknya lisan dan perbuatan kita amalkan, kita kerjakan dengan mengharap agar kita diberkahi hidupnya oleh Allah, agar kita diselamatkan, ya, di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu secara umumnya sholat itulah, ya, nanti akan menjadi pertama kali amal ibadah dihisab oleh Allah. Kata Rasulullah, ulan nas, ya, pertama kali manusia, ya, di yaumil qiyamah dihisab oleh Allah, itu pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Ya, bagaimana sholatmu, ya. Dan itulah sebagaimana kata Ustaz Hasan Al-Latif itu pinnya, ya, pintunya untuk kita masuk ke dalam surga. Kalau sholat kita belum benar, faqad taraka haddin, ya, maka sama seperti orang tersebut menghancurkan, merobohkan tiang agamanya. Tetapi kalau mereka kerjakan, faqad aqama haddin, ya, maka sama seperti mereka menegakkan tiang agama. Maknanya rumah mereka itu ada pondasinya Bapak Ibu. Tetapi kalau mereka tidak kerjakan, mereka tinggalkan, maka sama saja mereka merobohkan daripada pondasi-pondasi rumah mereka, ya, tiang-tiang yang ada di rumah mereka. Maka sudah pasti rumah tersebut tidak akan kokoh. Ya, sama keimanannya. Itulah Bapak Ibu, kalau orang yang tidak sholat, ya, itulah hidupnya terbengkalai. Nah, kesana kesini, ya, dikit-dikit menditanya nak kemana, ada gawe, ya, dah. Taunya ada gawinya, ada kati manfaatnya, ya. Cak kita kan Palembang ini kemana Mang Ci, ada gawi, ya, dah. Kemana Bici, ada gawi. Itulah plat kendaraan kita nih BG, banyak gawi. Nah, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan, ya, waktu subuh ini, waktu yang penuh keberkahan ini kita bisa mengamalkannya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, terlebih-lebih tadi yang kedua tentang masjid. Kita tinggal di dekat masjid, amalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah sering mengerjakan sholat itu di masjid. Ya, sholat terabdalnya, bahkan jumlah rakaatnya, terlebih-lebih berjamaahnya, itu lebih baik dengan jumlah dengan 27 rakaat kata Rasulullah dibanding sholat sendirian. Sholatul jamaah tetap dulu, sholatul fazzi bisa 27 darajat, atau kama qala Rasulullah. Sholat berjamaah itu lebih afdal karena nilai pahalanya dijumlahkan 27 dibanding sholat sendirian, itu tidak sama dengan sholat berjamaah. Maka luar biasa bertubi-tubi pahala kita dapatkan Bapak Ibu. Ya, numpuk. Mungkin bahasa kita tuh malaikat tuh, kertas tuh mungkin yang tadi sehalaman, 2 halaman, 3 halaman. Karena banyak pahala yang kita dapat, yang kita peroleh dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu surat Taubah
Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwasanya sesungguhnya mereka yang memakmurkan daripada rumah-rumah Allah, mereka itu dikategorikan amana billah, dikelompokkan, dikategorikan oleh Allah termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga pada hari akhir. Bayangkan Bapak Ibu, ya, waktu subuhnya, yang kedua salat di masjidnya, ya, ketiga berjamaahnya, terlebih-lebih keempat dilanjutkan dengan tilawah Quran, zikirnya seperti kita tadi. Masya Allah, sambil menunggu waktu isyraq mungkin, ya, kalau mungkin tidak ada aktivitas majelis, ya dilanjutkan dengan tilawah Quran, zikir, sambil menunggu waktu isyraqnya. Ya Allah, berkah sekali, ya, berkah sekali. Dan insya Allah Bapak Ibu, orang-orang seperti ini, ya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memudahkan perkaranya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat subuhnya dia tidak tinggalkan, sholat zuhurnya, bahkan wazarul baik, urusan-urusan dunia itu ditinggalkannya dulu, ya, demi mengejar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin, ya, kayak subuh ini, kembali lagi karena memang materi kita subuh, ya. Ketika subuh ini dia tahu nanti jam 7, jam 8 dia akan beraktivitas. Sebelum dia melaksanakan aktivitas tersebut, startnya mulainya jam 5 tersebut, dia bangun, mandi, dan dia berapi-rapi, berpakaian muslim, sholat di masjid, minta hajatnya kepada Allah, ya, agar urusannya selama satu hari ini, baik dunia maupun akhirat, diberkahi dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jaminannya tadi Bapak Ibu, walaupun kita ini banyak dosa Bapak Ibu, ya, banyak dosa, tetapi rahmat Allah itu sangat luas. Kita yakin rahmat Allah mengalahi daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita yakin ini perintah Allah, kita laksanakan, sudah pasti dapat pahala. Yang kedua, kita mengerjakannya mengharapkan ridha Allah, mengingat Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, fazkuruni adzkurkum, ingat kepadaku dan aku pun ingat kepada kalian. Ini jaminan yang kedua dari Allah. Kita sudah melaksanakan perintah Allah, kita mengingat Allah, maka ketika kita minta kepada Allah, Allah akan ijabah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita melaksanakannya di rumah Allah. Maka fa insya Allah tidak diragukan lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang ketiga, hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ketika kita melihat ada orang yang mungkin tadi di masjid, ya, tidak ada gembiraan dari wajahnya. Ketika keluar timbul cahaya, kegembiraan, senyum. Ya, kenapa? Karena disitulah Bapak Ibu Allah letakkan yang namanya kemuliaan, ya. Allah letakkan yang namanya ketentraman di hatinya, ya. Karena Allah mengingat bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Allah akan bersama mereka ketika mereka mengingat Allah, ketika mereka menginginkan diri mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Taubah lagi yang dikatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Yakni maknanya menunjukkan Bapak Ibu, Allah itu dekat dengan kita. Tetapi diri kita dulu mau tidak dekat dengan Allah. Itulah tadi kadang kalau kita lihat, wong tadi mungkin sudah berkais-kais, sudah ulet lah dalam pekerjaannya, tetapi tidak ada hasil yang mungkin kalau kita lihat membahagiakan mereka, ya, mensejahterakan mereka. Ya, karena tadi Bapak Ibu kurangnya keberkahan. Di situ Allah berikan dunia mereka, tetapi tidak disertai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh Bapak Ibu, dalam sebuah cerita, ya, ada seorang kita tadi, ya, dicukur sama tukang cukur sama yang dicukur, mereka bercerita, ya, yang tukang cukur ngomong, wahai akhi, saudaraku, ya, sesungguhnya Allah itu tidak ada. Ya, dia berkata Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Yang marah sih yang dicukur ini, ada Allah, Tuhan itu ada, ya.
Kalau ada, kok kenapa hidupku ini seperti ini terus? Tidak berubah-ubah. Mak inilah. Tidak sejahtera, tidak ada meningkat. Bahasa itu mak inilah tuh sedih itulah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman, kesejahteraan. Hidupku, rezekiku tidak ada yang bertambah, semuanya pas-pasan. Ya. Maka diputuskan, maknanya sudah tidak dilanjutkan, dan dia memberikan contoh yang dicukur tadi. Kau lihat di luar sana, ya, ada orang yang rambutnya panjang sekali. Ya, kurasa tidak ada tukang cukur di dunia ini, di daerah ini tidak ada tukang cukur. Ya. Dan akhirnya yang tukang cukur tadi marah. Kalau tidak ada, aku ini apa? Ya tidak. Aku ini apa? Ya. Ini ada aku, tukang cukur. Oke, kalau engkau ada. Sekarang aku mau bertanya. Kalau engkau ada, tukang cukur ada, kok rambut dia bisa panjang? Ya wajar panjang. Dia tidak pernah datang padaku. Tidak pernah menghadapku. Tidak pernah mendatangi tempatku, meminta motong rambutku. Maka sama. Ya, bukan Rabbmu, Tuhanmu yang tidak ada, tetapi engkau yang tidak pernah datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajar rambut mamang tadi panjang karena dia tidak datang. Nah sama, maka engkau pun sama. Engkau selama ini tidak pernah datang kepada Rabbmu. Pernahkah engkau sholat? Pernahkah engkau duduk sebentar mengingat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, beribadah, berzikir, bahkan langsung meneteskan air mata seolah-olah engkau saat itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari cerita ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, mungkin kalau kita sudah banyak berdoa, sudah Ustaz subuh itulah diawali malah sudah kulakukan tahajudnya, witirnya, kok masih Ustaz ada timbul hajat-hajat itu belum dikabulkan oleh Allah. Bukan belum dikabulkan Bapak Ibu, barangkali yang pertama memang Allah masih tahan dulu. Ya bisa jadi itu akan diberikan oleh Allah di waktu yang akan datang. Bahkan kalau belum di dunia, insya Allah di akhir. Atau yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada terselip baik di hati kita atau perbuatan kita, atau daripada perbuatan dari seluruh anggota tubuh kita yang menjadi penghalang dari doa kita kepada Allah. Mungkin dari hati kita. Ya, baru sekali lah doa, baru sekali ibadah langsung nak dikabulkan. Siang berdoa, malam langsung nak dikabulkan. Ya, alang ke ininya ya, baru pagi itulah minta, baru kali itulah dia sholat, malamnya langsung nak minta dikabulkan. Ya, hajatnya tadi. Ya. Sedangkan kita tadi Allah katakan innallaha ma'as sholihin. Allah itu beserta kepada orang-orang yang sabar. Ya, maka dari itu ini mengingatkan kepada kita juga Bapak Ibu bahwasanya di dalam beribadah disertai dengan ikhtiar, dengan tawakal, dengan bersabar agar kita betul-betul menjadi hamba yang berada di sisi Allah, hamba yang mukhlisin, hamba yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Ya ikhlas karena Allah, melakukannya karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, bukan karena sesuatu. Kata Ustaz itu kalau nak lancar rezeki banyak sholat duha, banyak sholat tahajud, sholat witir, tetapi masih tidak ada rasa ikhtiar yang betul-betul memang karena perintah Allah, tetapi karena sesuatu. Aku nak minta rumah ini Ustaz, mudah-mudahan, ya Allah mudah-mudahan bisa sholat dia, tetapi karena rumah itu bukan karena Allah, maka ini akan menjadi sia-sia. Karena Allah berharap kita ini Bapak Ibu dalam beribadah itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki tujuanku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin. Ya. Kalau kita betul-betul mengamalkan ini, fa insyaallah Bapak Ibu, kita semua akan bersama Allah dan akan dibahagiakan, diberkahi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya apa yang sudah kami sampaikan ini ya insya Allah memberikan keberkahan dan manfaat buat kita semua, dan hanya ini yang bisa kami sampaikan ya karena kan waktu kita, dan mudah-mudahan insya Allah sekali lagi bisa kita serap, bisa kita
aplikasikan di dalam kehidupan kita, agar kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang akan disejahterakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terkait apa yang sudah kami sampaikan, yang sudah kita bahas tadi bersama-sama, jika ingin ada yang dipertanyakan bagi Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, kalau tidak ada, ya sudah. Yang mudah-mudahan insya Allah berkah, dan mudah-mudahan ya bisa kita bawa ya pulang ke rumah kita amalkan. Dan yang kedua, kita bagi-bagikan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Ya, yang tidak hadir kita ajarkan anak kita, ya keluarga besar kita, ya yang ada di rumah kita ingatkan, ya kita bagi-bagikan agar menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bila amal kesejri bila tamar. Dikatakan ya bahwasanya ilmu yang tidak amalkan itu bukan diajarkan baik Bapak Ibu, tidak, tetapi kita aplikasikan, ya kita terapkan. Maka kalau ilmu tidak diamalkan, tidak dikerjakan, seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak kati manfaatnya, tidak kati hasilnya. Maka mudah-mudahan insya Allah ya bisa kita bawa, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari Bapak Ibu kita bersolawat kembali. Ya, mudah-mudahan insya Allah berkah solawat, hidup kita bahagia dunia akhirat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah mullah ala yasin, la salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, la tawassalna Allah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil bait Allah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah badri ya Allah, salatullah Allah ala taha Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, salatullah salat ala taha Rasulillah, salatullah salamullah la yasin billah, tawassalna bismillah hadi Rasulillah, tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah, salatullah ya Rasulullah ala taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, subhanallah lillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Rabbana dunya hasanah wa fil akhirah sanah wa qina adzaban nar. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari Bapak Ibu untuk mengambil keberkahan dan kesempurnaan dalam majlis kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umurid dunya wal din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, dengan keberkahan daripada rahmat-Mu, daripada ampunan-Mu, dan juga keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istajib doa'ana ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, dunia, doa hajat dunia wal akhirah, dan juga doa hajat akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Terkhusus kami awali doa untuk kedua orang tua kami ya Rabb yang sudah wafat pada saat ini. Kabulkan doa kami, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, terimalah amal ibadah mereka ya Rabb. Letakkan jadikan kuburan mereka daripada kuburan di antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang istimewa di sisi-Mu ya Rabb. Yang saat ini masih hidup, panjangkan umur mereka, terimalah amal ibadah mereka, kabulkan doa-doa mereka ya Allah. Yang belum umrah, izinkan mereka untuk bisa berziarah, bisa beribadah di kota suci-Mu ya Rabb, bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami yang saat ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Rabb, terimalah amal ibadah kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Rabb, istiqomahkan kami dalam beribadah kepadamu ya Allah, tanpa halangan sedikit pun ya Rabb,
Dan mudah-mudahan kami termasuk hamba-hamba yang beribadah dengan ikhlas di sisimu dan mendapatkan pahala terbaik di sisimu ya Allah, serta menjadi sebab doa-doa kami diijabah olehmu ya Allah ya Rabb ya Rabbal Alamin. Ya Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga kepada kaum muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat, khususnya untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang juga dekat dengan taat kepadamu. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, semuanya jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh solehah, menjadi anak yang berakhlak mulia, menjadi anak yang pintar, ilmunya bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya ya Allah. Dijauhkan mereka dari kebodohan, dari fitnah akhir zaman, daripada orang-orang yang ingin mencelakai mereka, ingin membuat buruk kepada mereka ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Kau ridai, perkumpulan yang kelak akan bersambung di dalam syurga-Mu ya Allah. Duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang tua kami, orang-orang tercinta kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Milik Allah dan datangnya dari Allah. Mari kita tutup bersama-sama Bapak Ibu dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.